Hello, good afternoon students. Welcome to biology class. This is chapter 7 plant kingdom and session 7. Okay, in this chapter this is actually last part of the earlier parts of the plant kingdom classification in earlier classes. First I have described about the classification of organisms by 5 kingdom system of classification, and thereafter the plant kingdoms and classification of different types of plants, and later on I have described about algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. And students, you note that due to COVID-19 problem, certain of the chapters, certain part of the chapter actually angiosperm, belonging to angiosperm, this is deleted from the syllabus, therefore no need of studying for present senses. So last part of this chapter, plant kingdom, actually very small part is left to describe, and this represent the life cycle patterns in plants. Life cycle pattern in plants. So today I will describe this by actually in all the plants, means starting from the algae up to angiosperms. But angiosperm life cycle, tini dhৰণৰ life cycle দেখা পাবা. There are 3 types of life cycles are seen in angiospermic plants, in gymnospermic plants, in pteridophytic plants, in bryophytic plants, in algae. That means in plants overall. 3 different types of plants you will find, or 3 types of life cycle you find according to the dominance of the haploid phase or diploid phase. Overall, in lower plants, gametophytic generation is more distinct than the sporophytic generation. Actually, gametophytic generation represents the haploid phase of the life, and this part responsible for formation of gametes in all plants. Kintu gametes obviously সকলো প্লান্টতে ফর্ম হয়, whether it is algae or whether it is an angiosperms. গতিকে যিটো ফেজত আমি অকল হ্যাপ্লয়েড জেনেৰেশ্যনে পাম গেমেটছবিলাক, ধৰা স্পাৰ্ম বা এগছ, সেই ফেজটোক আমি গেমেট'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন কওঁ. গেমেট'ফাইটিক প্লান্টে সদায় গেমেটছ প্ৰডিউচ কৰে বাই মিউচিছ অৰ বাই মাইট'চিছ. একচুৱেলি গেমেট'ফাইটটো যিহেতু হ্যাপ্লয়েড ফেজে হয়, গতিকে প্লান্টত গেমেট'ফাইটবিলাকে মাইট'চিছ প্ৰচেছৰ দ্বাৰা গেমেট ফৰ্ম কৰিব. অ'কে, কিন্তু যদি প্লান্টটো স্প'ৰফাইটিক হয়, ইফ দ্য প্লান্ট ইজ স্প'ৰফাইটিক, দেন দ্য formation of gametes take place by meiosis mechanism. So yet tamane meiosis aru mitosis or distribution to belag plant and belag hobo pare, aru it hol main basis. This is the basis on which the life cycle patterns are evolved in different plants. So in lower plants, mostly of algae such as Spirogyra, Chlamydomonas, etc. Spirogyra ba Chlamydomonas jetia plant ami ki pau, that majority of the life cycle, তাৰমানে আমি যিটো প্লান্ট দেখা পাওঁ সেই প্লান্টটো হ্যাপ্লন জেনেৰেশ্যন বা হ্যাপ্লয়েড জেনেৰেশ্যন হ'ব, গতিকে দেখা পোৱা প্লান্টটো গেমেট'ফাইটে হ'ব, কাৰণ সিহঁতি হ্যাপ্লয়েড হয়. অ'কে, আৰু যিটো সেই দেখা পোৱা প্লান্টটো মানে এডাল্ট প্লান্টটোৰ লাইফ চাইকেলটো বেছি সময়ৰ কাৰণেই পোৱা যায়, গতিকে আমি ইয়াত হ্যাপ্লয়েড ফেজটো বেছি ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে পাম সিহঁতৰ লাইফ চাইকেলটোত. গতিকে সিহঁতৰ তেনেকুৱা চাইকেলটো আমি হ্যাপ্লন্টিক জেনেৰেশ্যনে ক'ম. অ'কে, আৰু হ্যাপ্লন্টিক জেনেৰেশ্যনত যিটো গেমেট'ফাইট প্ৰডিউচ হয়, গেমেট'ফাইটটোৰ পৰা গেমেট'জেনেচিছ মাইট'চিছৰ দ্বাৰা হ'ব আৰু গেমেটবিলাক হ্যাপ্লয়েড প্ৰডিউচ হ'ব. কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা, ইয়াত যিহেতু গেমেট'ফাইট প্লান্টটো অলৰেডি এনেই হৈ থাকে, হ্যাপ্লয়েডেই হৈ থাকে, গতিকে গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ হওঁতে আৰু মিঅ'চিছ ইয়াত প্ৰয়োজন নহয়. গতিকে গেমেটছ আৰ ফৰ্ম বাই মাইট'চিছ ইন দ'জ প্লান্টছ ৱেৰ গেমেট'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন ইজ মোৰ প্ৰিডমিনেণ্টলি ফাউণ্ড. Okay, so gametes are produced by mitosis cell division, and each gamete is a haploid. So the 2 gametes, male and female gametes, they will fuse and a zygote is formed. Zygote is formed for very short duration. So zygote is the only phase in this kind of plants, means in algae mostly. সেইটো ফেজত আমি ডিপ্লয়েড ফেজ পাওঁ, গতিকে ডিপ্লয়েড ফেজটো ভেৰি খুব চুটি হ'ব ইয়াত, কিন্তু হ্যাপ্লয়েড ফেজটো যিহেতু এডাল্ট প্লান্টটো বুজা হয় সেইটো খুব দীঘল হ'ব. সেই জাইগোটটোৱে পিছত মিঅ'চিছৰ দ্বাৰা স্প'ৰ ফৰ্ম কৰিব, স্প'ৰ জামিনেশ্যন হয় আকৌ গেমেট'ফাইট প্ৰডিউচ কৰি দিব. গতিকে ইয়াত স্প'ৰফাইট বুলি আমি বেলেগ প্লান্ট নাপাওঁ, ইয়াত অকল জাইগোটটোৱে হ'ল স্প'ৰফাইট, কাৰণ টুৱাইচ এন জেনেৰেশ্যন. অ'কে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা লাইফ চাইকেল. আমি এইটো ক'ত পাম বুলি ক'লোঁ, এইটো লোৱাৰ এলগিবিলাকত পাম. এক্সাম্পল স্পাইৰোগাইৰা, ক্লেমাইডোমোনাছ, ভলভক্স, ইউডোৰিনা, পেণ্ড্ৰনা এটচেট্ৰা দিব পাৰিবা. নেক্সটটো আহি গ'ল ইন কেছ অফ ব্ৰায়োফাইটছ এণ্ড টেৰিডোফাইটছ. স্প'ৰফাইটিক জেনেৰেশ্যন আৰু গেমেট'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন দুইটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু ডিষ্টিংক্টলি পোৱা যায়. অৱশ্যে ব্ৰায়োফাইটছবিলাকত বেছি ডিষ্টিংক্ট হয়. ব্ৰায়োফাইটতো আকৌ মন কৰিবা, আমি যিটো প্লান্ট বডি দেখা পাওঁ সেই প্লান্টটো কিন্তু গেমেট'ফাইটে হয়. অ'কে, কিন্তু ইট ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, ফটোচিন্থেটিক, গ্ৰীণ ইন কালাৰ, এণ্ড গেমেট'ফাইট প্ৰডিউচেছ gametes by the process of gametogenesis. Again it is become mitosis process. So on-syn gamete, তাৰমানে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ সময়ত সেই গেমেটকেইটা ফিউজ হৈ পেলাই জাইগোট প্ৰডিউচ হ'ব, জাইগোটটোৰ পৰা জামিনেশ্যন হৈ স্প'ৰফাইট প্ৰডিউচ হ'ব, জাইগোট
জাৰ্মিনেশ্যন হয় স্প'ৰ প্ৰডিউচ হ'ব স্প'ৰফাইট প্ৰডিউচ হ'ব কিন্তু জাইগোটো ডিপ্লয়েড হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু জাইগোটো জাৰ্মিনেশ্যন হয় স্প'ৰফাইট প্ৰডিউচ হয় স্প'ৰফাইটো ডিপ্লয়েডে হ'ব কিন্তু প্ৰায় ইকুৱেল লাইফ চাইকেলৰ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে স্প'ৰফাইটটো থাকিব স্প'ৰফাইটে এতিয়া কি কৰিব স্প'ৰ বিয়াৰ কৰিব বাই প্ৰচেছ অফ মিঅ'চিছ এণ্ড স্প'ৰছ আৰ দেয়াৰ ফৰ এণ্ড ক্ৰম'জম বিয়াৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছ অন জাৰ্মিনেশ্যন গিভ ৰাইজ এগেইন গেমেট'ফাইটছ গতিকে এনেকুৱা অৰ্গেনিজম আমি য'ত পাম ব্ৰায়'ফাইটছ আৰু টেৰিড'ফাইটত তাত স্প'ৰফাইট আৰু গেমেট'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন পাই ইকুৱেল 50-50 হৈ যায় সেইকাৰণে আমি সিহঁতক কৈছোঁ হেপ্ল'ডিপ্লণ্টিক লাইফ চাইকেল okay next type in most advanced plants for example in gymnosperms and angiosperms the plant body is gametophyte as well as sporophyte but gametophyte is much more reduced but sporophyte is much more elaborate sporophyte to খুব elaborately পোৱা যায় গতিকে gametophyte যেহেতু কমকে পোৱা যায় gametophyte জেনেৰেশ্যন ছুটি হ'ব আৰু sporophyte জেনেৰেটৰ ডাঙৰ হ'ব তাৰমানে আমি দেখা প্লান্ট বডি এইটো sporophyte আমি নৰ্মেলি যিবিলাক প্লান্ট দেখা পাওঁ সেইটো sporophyte হয় তাত gametophyteটো কিন্তু খুব ৰিডিউচ ফৰ্মত ফ্লাৱাৰৰ ভিতৰতহে পোৱা যায় okay male gametophyte আমি pollen grain কওঁ আৰু female gametophyte আমি embryosac বুলি কওঁ male gametophyte in plants sporophytic plants is the pollen grain and the female gametophyte is in sporophytic plants is female gametophyte is the embryosac গতিকে embryosac পৰা female gamete develop হ'ব আৰু pollen grainত male gamete develop হ'ব দুইটা ফিউজন হোৱাৰ পিছত আমি sporophytic plant body পাওঁ যেটো আকৌ মেজৰ পাৰ্ট অফ the plant body গতিকে এই সাইকেলটোত আমি য'ত sporophytic বেছি ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে পাওঁ এটাক আমি ডিপ্লণ্টিক লাইফ চাইকেল ক'লো all higher animals and most higher plants exhibit diplontic life cycle okay তেতিয়াহ'লে এই তিনটা আছিলে so these are the three mechanisms of but three different types of life cycle pattern in case of algae plants কিন্তু এনিমেলটো অৱশ্যে আমি একে ইকুইভ্যালেন্টলি ট্ৰিট কৰিব পাৰিম কিন্তু এইখিনিতে মন কৰিবা algae বিলাক so algae are one of the most diverse groups of plants among the plants মানে among the thallophytic plants these are most diverse এটা মানে গোটেই algae ক্লাছটোত আমি যদি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি চাওঁ তেলে আমি তিনিটা লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন কিন্তু algae পাব পাৰো ওকে তে Chlamydomonas volvox বা ধৰা Spirogyra এইবিলাক আটাইতকৈ সিম্পল অফ দা algae আৰু ইহঁতৰ এডাল্ট ফৰ্মটো gametophyte n আৰু জাইগোটটোহে অকল ডিপ্লয়েড ফেজ মানে আমি ইহঁতৰ হেপ্লয়েড জেনেৰেশ্যন পাওঁ কিন্তু কিছুমান algae এটা ফৰ এক্সাম্পল দা kelps বা পলিচিফোনিয়া যিবিলাক ব্ৰাউন algae অলপ ইহঁতক আমি হেপ্লডিপ্লণ্টিক লাইফ সাইকেল পাই যাওঁ তাৰমানে দুইটা ফেজে পোৱা যায় কিন্তু ফিউকাছ ইজ এন alga where diplontic life cycle is present গতিকে ফিউকাছ algae আমি ডিপ্লণ্টিক লাইফ সাইকেল পাওঁ পলিচিফোনিয়াত হেপ্লডিপ্লণ্টিক লাইফ সাইকেল পাওঁ Chlamydomonas volvox বা Spirogyra আমি হেপ্লণ্টিক লাইফ সাইকেল পাওঁ মানে একেবিধ অৰ্গেনিজমৰ ভিতৰতে আমি তিনিবিধ লাইফ সাইকেল পাব পাৰোঁ সো তোমালোকে এইখিনিলৈকে জানিবলগীয়া আছিলে চেপ্টাৰ প্লান্ট কিংডম এণ্ড সেশন 7 ইজ কমপ্লিটেড মিন্স প্লান্ট কিংডম চেপ্টাৰ তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে পঢ়িলে হ'ল আৰু এনজিঅস্পাৰ্ম যেহেতু এক্সক্লুড কৰিছে বিকজ অফ দ্য কোভিড প্ৰব্লেম পঢ়িবৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু কোচিঙৰ কাৰণে বা তোমালোকে এক্সেছ যদি ডিটেইলছ পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িব লাগিব এইটো কিন্তু আমাৰ চিলেবাছত নাই স্কুলিঙৰ চিলেবাছত এক্সক্লুড কৰিছে তাহলে থ্যাংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক যেহেতু ইয়াত সময় কভাৰেজটো অলপ কম হ'ল গতিকে মই তোমালোকক নেক্সট চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্টে কৰি দিম অলপ পিছতে আফটাৰ ফিউ minutes I will start the new chapter again okay thank you again I will rejoin back for the chapter number 4 plant kingdom to chapter 3 about chapter 4 animals taxonomy by animal classification about session kintu 7 day থাকিব welcome students again to the same session 7 but chapter now it is animal kingdom okay in this animal kingdom I will describe about different types of animals I think when you were spoken about the organisms classification there I have said that the kingdom 5th was created by animal but kingdom animalia we call the animalia বুলি ক'লে আনন্দ plants বিলাক যেটো autotrophic কওঁ আমি animal বিলাক heterotrophic কওঁ গতিকে all the heterotrophic organisms which are consumer type ডিকম্পোজাৰ নহয় কিন্তু আমি কৈছো heterotrophic ডিকম্পোজাৰ হলে ফাঞ্জাইড আহি যাব কিন্তু heterotrophic যদি কনজিউমাৰ বুলি কোৱা হয় তেতিয়া আমি এনিমেল বুলি পঢ়িম গতিকে এনিমেলস are heterotrophic consumer organisms they included in the kingdom number 5th of the 5 kingdom system of classification proposed by R.S. Whitaker so আজি এটো সেশন নম্বৰ 7 ত আমি এটা পাৰ্ট প্ল্যান্টৰ পালো এটা পাৰ্ট এনিমেলৰ পাইছো গতিকে ইয়াত চোৱাতে মন কৰিবা so whenever we look around surrounding আমি যদি আমাৰ সাৰাউন্ডিং ফালে অবজাৰ্ভ কৰো আমি ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ এনিমেল দেখা পাওঁ হয়তো কিছুমান এনিমেল আমি চকুৰে দেখা পাওঁ কিছুমান এনিমেল আমি চকুৰে দেখাই নাপাব পাৰো তে amoeba is an example of an animal which cannot see it is present in aquatic environment but it is
For observing an amoeba, we need a microscopic help. গতিকে কিছুমান মাইক্ৰস্কোপিক কিছুমান মাইক্ৰস্কোপিক কিছুমান বহুত ডাঙৰ কিছুমান বহুত সৰু গতিকে এনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেল পাব পাৰোঁ কিন্তু অল এনিমেলছ আৰ ক্লাছিফাইড ব্ৰডলি ইনটু টু কেটেগৰিজ কিছুমানৰ আমি নটকৰ্ড পাম ভাৰ্টিব্ৰেল কলাম পাম বা কিছুমানক আমি নটকৰ্ড বা ভাৰ্টিব্ৰেল কলাম নাপাওঁ ইহঁতৰ ওপৰত গতিকে মেইন বেচিছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এনিমেলছ ইনটু টু গ্ৰেটাৰ কেটেগৰিজ ইজ ওৱান গ্ৰুপ উই কল নন কৰ্ডেট আৰু আনটো গ্ৰুপক আমি কওঁ কৰ্ডেটছ গতিকে এতিয়া কিন্তু কৰ্ডেট নন কৰ্ডেট আমি ডিভিজনটো পিছত কৈ আছোঁ তোমালোকক এতিয়া এনিমেলক কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰা হয় হোৱাট আৰ দ্য বেচিছ অন হুইচ দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এনিমেলছ আৰ পাৰ্চিউড আৰু পাৰফৰ্ম এনিমেলক কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইট ইজ মেইন বেচিছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ইজ লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰমানে হাউ বডি অফ দ্য অৰ্গেনিজিম ইজ মেড বা মানে কিছুমান এনিমেল আমি পাওঁ ইউনিচেলুলাৰ সিহঁতি এককোষী হয় কিছুমান আকৌ মাল্টিচেলুলাৰ পাওঁ টিচু পাওঁ কিন্তু হ'লেও আমি অৰ্গেন নাপাওঁ এনেকুৱা জাতীয় তাৰমানে গতিকে কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ হৈছে কেনেকৈ বডিটো ফৰ্ম হৈছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি এনিমেলক ক্লাছিফাই কৰোঁ গতিকে মেজৰ বেচিছ ফাৰ্ষ্ট বেচিছটো হ'ল লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া অন দ্য বেচিছ অফ লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ অৰ্গেনিজিমছ আৰ ক্লাছিফাইড অন দ্য 4 বেচিছ চেলুলাৰ লেভেল যিবিলাক এককোষী হয় সাধাৰণতে কিছুমান টিচু লেভেল আমি পাওঁ হ'ল স্পঞ্জবিলাক চোৱা সিহঁতি মাল্টিচেলুলাৰ হয় টিচু কিন্তু নাথাকে গতিকে আমি চেলুলাৰ লেভেলত কৈছোঁ এই কিন্তু চেলুলাৰ বুলি কয় এমিবা চিম্বাবিলাক সাধাৰণতে চেলুলাৰ লেভেলতে নাপঢ়োঁ আমি এই এনিমেলটো চেলুলাৰ লেভেলত আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ স্পঞ্জবিলাক টিচু লেভেলত আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ নিডাৰিয়া টিনোফৰা এইবিলাকক আৰু অৰ্গেন লেভেলত আমি প্লেটিহেলমেণ্টিছ নিমাণ্থেলিছ গ্ৰুপটো পাওঁ অৰ্গেন চিষ্টেম লেভেলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে একচুৱেলি এনলিডা অনৱাৰ্ড এনলিডা আৰ্থ্ৰপডা মলাস্কা এইকাৰণে আমি ইহঁতক আমি অৰ্গেন চিষ্টেম লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বুলি কওঁ এই অৰ্গেনবিলাক আকৌ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিছুমান ফৰ এক্সাম্পল ছাগলী চিষ্টেম আমি যদি কওঁ ছাগলী চিষ্টেম ইজ অৰ্গেন চিষ্টেম নাৰ্ভাছ চিষ্টেম ইজ এন অৰ্গেনিক চিষ্টেম ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম ইজ এন অৰ্গেনিক চিষ্টেম এক্সক্ৰিটিভ চিষ্টেম ইজ এন অৰ্গেনিক চিষ্টেম কিন্তু এই অৰ্গেন চিষ্টেম ছাগলী চিষ্টেমত যদি আমি উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ছাগলী চিষ্টেম আমি এক্সপ্লেইন কৰোঁ ছাগলী চিষ্টেম আকৌ দুই ধৰণৰ পোৱা যায় অ'পেন ছাগলী চিষ্টেম ক্ল'জ ছাগলী চিষ্টেম অ'পেন ছাগলী চিষ্টেমত আকৌ কি হয় অ'পেন স্পেচ কিছুমান থাকে তাৰমানে হাৰ্টৰ পৰা ব্লাড উলিয়াই আনি আৰ্টেৰিয়া কিছুমান অ'পেন স্পেচত পেলাই দিয়ে সেই অ'পেন স্পেচটোক আমি লেকুনা বা চাইনাছ বুলি কওঁ কিন্তু হয়তো কিছুমান অৰ্গেনিজমত আমি সেই লেকুনা বা চাইনাছবিলাক নাপাওঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কেপিলাৰিজ পাওঁ সেইটোক আমি ক্ল'জ চিষ্টেম বুলি কওঁ গতিকে চিষ্টেমো বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব অভাৰঅল অৰ্গেনিজিমছ আৰ চাম চেলুলাৰবিলাক কিন্তু টিচু নাথাকে সেইটো হ'ল স্পঞ্জবিলাক টিচু লেভেল এইবোৰ নিডাৰিয়ানছ আৰু টিনোফৰানছ ইয়াত টিচু পোৱা যায় অৰ্গেন আমি নাপাওঁ কিছুমান আকৌ অৰ্গেন লেভেল আছে য'ত অৰ্গেন চিষ্টেম নাই কিন্তু টিচু পাওঁ অৰ্গেন পাওঁ চেলুলাৰ লেভেল এইকেইটা পাম কিন্তু আমি অৰ্গেন চিষ্টেম পোৱাবিলাকত আমি আটাইকেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন পাম মানে অৰ্গেন চিষ্টেম যিবিলাক অৰ্গেনিজমত পোৱা যায় এনেলিডা আৰ্থ্ৰপডা এইকাৰণে এটচেট্ৰা আপ টু কৰ্ডেটা এটা আমি অৰ্গেন চিষ্টেমো পাওঁ অৰ্গেন লেভেলো পাওঁ টিচু লেভেলো পাওঁ চেলুলাৰ লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যনো পাই যাম গতিকে এইটো হ'ল মেইন বেচিছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন তাৰপিছত আহি গ'ল চিমেট্ৰি ইন অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য এনিমেল অৰ্গেনিজমৰ চিমেট্ৰি কি তাৰমানে আমি অৰ্গেনিজম কিছুমানক যদি ছেকশ্যন কৰি দিওঁ বডিৰ দিশে পথালিকে বা দিশে যিকোনো প্লেনত যদি ছেকশ্যন কৰোঁ কিছুমান কিন্তু ছেকশ্যন কৰিলে দুটা আনইকুৱেল পাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিব এমিবা ফৰ এক্সাম্পল এমিবা যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ এমিবাৰ এফালে কোনোবা ফালে চিউডোপডিয়া 3টা যাব কোনোবা ফালে 4টা যাব কোনোবা ফালে 5টা যাব গতিকে কোনো চিমেট্ৰি নাপাওঁ মানে দুইটা ছাইড সমান নহ'ব যদি কোনোবা অৰ্গেনিজিমক আমি দিশে ছেকশ্যন কৰোঁতে ছেট কৰোঁতে যদি দুটা ছাইড সমান পাওঁ তেতিয়া আমি তেনেকুৱা এনিমেলক বায়'লেটাৰেল চিমেট্ৰিকেল কওঁ অ'কে তাৰমানে হুৱেন এন এনিমেল ইজ কাট or dissected in longitudinal body plan and produce two equal halves in one plan, that organism is said to exhibit bilateral symmetry. Okay? কেতিয়াবা আকৌ এনিমেলটাক আমি যদি দিঘে ছেকশ্যন কৰোঁতে যিকোনো প্লেনত যদি ইকুৱেল পাৰ্টছ প্ৰডিউচ কৰে আমি তাক কম ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি মানে এনিমেল that produces two equal halves on either side in any plane whenever dissected. In any plane বুলি ক'লে ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি আহিব কিন্তু ইন ওৱান প্লেন বুলি ক'লে বায়'লেটাৰেল চিমেট্ৰি আহিব কিন্তু আচিমেট্ৰিত আমি কোনো চিমেট্ৰি নাপাওঁ এটা মানে ইফাল হাফ ইটো হাফ বেলেগ হৈ যাব অ'কে আচিমেট্ৰি তোমালোকে এমিবা দিব পাৰিবা বায়'লেটাৰেল চিমেট্ৰি তোমালোকে দিব পাৰিবা হাইড্ৰা নহয় দিব পাৰিবা তুমি ৱৰ্মছবিলাক দিব পাৰিবা হিউমেন বিং দিব পাৰিবা আৰ্থ্ৰপছ দিব পাৰিবা হয় নহয় কিছুমান মলাস্কা এনিমেল দিব পাৰিবা আৰু ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি তোমালোকে দিব পাৰিবা হাইড্ৰা ইজ এন এক্সাম্পল স্পঞ্জবিলাক আচিমেট্ৰিক কৰা যাব স্পঞ্জেছ আৰু আচিমেট্ৰিক এনিমেল কিন্তু ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি তোমালোকে দিব পাৰিবা ষ্টাৰফিছ মানে ইকাৰ্ডামছবিলাক আৰু চিলেণ্ডাৰ্ছবিলাক দিব পাৰিবা টিনোফৰ্ছবিলাক দিব পাৰিবা
গতিকে তাৰপিছত আহি গ'ল ডিপ্লোব্লাষ্টিক আৰু ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক এনিমেল মানে কি আকৌ বডি ৱাল অফ চাৰ্টেন এনিমেলছ আৰ মেড বাই 2 লেয়াৰ অৰ 3 লেয়াৰ ডিউৰিং দেয়াৰ এম্ব্ৰায়নিক ষ্টেজ তাৰমানে যেতিয়া এম্ব্ৰায় অৱস্থাত থাকে কিছুমান অৰ্গেনিজিমৰ এম্ব্ৰায়নিক বডি ৱালটোত 2টা লেয়াৰ থাকিলে আমি ডিপ্লোব্লাষ্টিক কওঁ এক্টোডাৰ্ম আৰু এণ্ডোডাৰ্ম হ'ব 2টা লেয়াৰ আৰু কিছুমানত কিন্তু আমি ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক য'ত সাধাৰণতে ফৰ এক্সাম্পল হিউমেন বিং ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত ইন কেছ অফ হিউমেন বিং অৰ আদাৰ হায়াৰ এনিমেল হয় ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক বডি ৱাল ইজ ফাউণ্ড The body wall of the embryo is made up of 3 layers, ectoderm, mesoderm, endoderm. ইহঁতত আমি মেজোডাৰ্মটো নাপাওঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু মেজোগ্লিয়া নামৰ এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট লেয়াৰ নন চেলুলাৰ লেয়াৰ থাকিব পাৰে বা থাকে কেতিয়াবা গতিকে ডিপ্লোব্লাষ্টিকত আমি 2টা লেয়াৰ পাম এণ্ডো আৰু একটো ইয়াত কিন্তু 3টা পাম এণ্ডো মেজো আৰু একটো 3টা লেয়াৰ ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক তোমালোকে প্ৰায় ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম প্লেটিহেলমেণ্থিছ অনৱাৰ্ড চেপাটা ক্ৰিমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইবিলাক অৰ্গেনিজমত ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক বডি ৱাল পাবা ডিপ্লোত তেতিয়াহ'লে আমি পামগৈ কি হাইড্ৰা মানে চিলেণ্টেৰিয়া আৰু নিডেৰিয়াবিলাকত পাম চিলেণ্টেৰিয়া নিডেৰিয়া বা টিন'ফৰবিলাকত পাম আৰু চিলম ইজ একচুৱেলি অন দ্য আদাৰ আমি অসমীয়াত যাক দেহ গহ্বৰ বুলি কওঁ দেহ গহ্বৰ চিলম ইজ ডেট পাৰ্ট অফ দ্য বডি ইন বিটুইন দ্য বডি ৱাল এণ্ড দ্য গাট ৱাল এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট আৰু বডি ৱালৰ মাজৰ যিটো স্পেচ থাকে আৰু য'ত সাধাৰণতে আমাৰ বডিৰ ভাইটেল অৰ্গেনবিলাক আছে লাংছ কিডনিজ ষ্টমাক এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেম হাৰ্ট এইবিলাক থাকে আমি তাকে চিলম বুলি কওঁ অ'কে তো চিলম কিন্তু সকলোৱে অৰ্গেন আমি নাপাব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইন কেছ অফ লোৱাৰ ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ লাইক স্পঞ্জেছ চিলেণ্টাৰেটছ প্লেটিহেলমেণ্থিছ আপ টু ইহঁতলৈকে আমি চিলম নাপাওঁ গতিকে সিহঁত তেনেকুৱা এনিমেলক আমি আচিলমেট বুলি কৈ থওঁ এন এনিমেল উইদাউট এ চিলম ইন দেয়াৰ বডি ইজ কল আচিলমেট অ'কে কিন্তু নিমান্থেলমেণ্টিছ বা ৰাউণ্ড অফ গুণটোত আমি চিলম পাম তাত কিন্তু মেজোডাৰ্মৰ দ্বাৰা আগুৰি থকা চিলম নাপাওঁ ইয়াত মেজোডাৰ্মটো কিন্তু স্প্লিট হৈ সৰু সৰু চেম্বাৰ ফৰ্ম কৰি থাকে তেতিয়া আমি চিড'চিলমেট কৰি দিওঁ কিন্তু কিছুমান এলিমেণ্ট আমাৰ কি হয় হায়াৰ এনিমেলত এনেলিডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইবিলাকলৈকে দেয়াৰ চিলম ইজ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ইজ চাৰাউণ্ডেড বাই মেজোডাৰ্ম তাৰমানে মেজোডাৰ্মৰ দ্বাৰা আগুৰি থকা স্পেচটোকে আমি চিলম বুলি ক'ম ট্ৰু চিলম বুলি কওঁ গতিকে যিবিলাক এনিমেলত এই মেজোডাৰ্মেল কভাৰৰ দ্বাৰা মেড হোৱা বডি কেভিটি পোৱা যায় তাকে আমি ট্ৰু চিলমেট বা ইউচিলমেট কওঁ ইউচিলমেট এনিমেল আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কিছুমানে কৈছে চিজ'চিলমেট কিছুমানে কৈ আছে এণ্টেৰ'চিলমেট চিজ'চিলমেট বুলি ক'ত ইনক্লুড কৰা হৈছে এনেলিডা আৰ্থ্ৰপডা আৰু মলাস্কা আৰু ইকাৰ্ডাৰ্মছ হেমিকৰ্ডেটা আৰু কৰ্ডেটা ইহঁতকেইটাক আমি এণ্টেৰ'চিলমেট এনিমেল বুলি কওঁ গতিকে চিলম ইজ অলছ' আনাদাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ ইন দ্য লিভিং বিংছ মিনছ ইন এনিমেলছ অন দ্য বেছ অফ হুইচ উই কেৰেক্টাৰাইজ দ্য এনিমেলছ আমি ইয়াৰ পৰা বেছকৈ আমি এনিমেলক ক্লাছিফাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নহয় জানো চ' দিছ ইজ একজেক্টলি দ্য ডিফাৰেণ্ট বেচিছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এনিমেলছ এইটো হ'ল এনিমেল ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বেচিছটো এতিয়া বোলো আমি এইটো এটা বেচিছ কি পালোঁ এতিয়া লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিপ্লোব্লাষ্টিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য বডি দেন চিমেট্ৰি অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড চিলম এইকেইটা আমি কেৰেক্টাৰ পালোঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট এতিয়া চোৱা এনিমেলছ আৰ ব্ৰডলি ক্লাছিফাইড ইনটু 2 গ্ৰুপছ এইকেইটা খালি মনত ৰাখিবা দিছ ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল ব্ৰডলি অল এনিমেলছ আৰ ডিভাইডেড ইনটু 2 গ্ৰুপছ মই তোমালোকক এটা স্কিম দি লওঁ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ছেকশ্যনছ অফ ফাইল আই উইল ডিভাইড অৰ ডেছক্ৰাইব লেটাৰ অন হয় নাই তোমালোক খালি স্কিমটো মনত ৰাখিবা যি কাৰণ গোটেইখিনি সময় নহ'বগৈ অ'কে তেতিয়াহ'লে এনিমেলছ আৰ ক্লাছিফাইড ইনটু 2 বিগাৰ গ্ৰুপছ দুটা গ্ৰুপক আমি চাব ডিভিজন ডিভাইড কৰিছোঁ এই গ্ৰুপকেইটা হ'ল চাব কিংডম বুলি ক'ব পৰা এটা হ'ল নন কৰ্ডেটা আৰু আনটো গ্ৰুপ হ'ব তেতিয়াহ'লে কৰ্ডেটা অ'কে একচুৱেলি এনেকৈ লিখা থাকে চোৱা দেৰ আৰ টোটেল 10 or 11 ফাইলা ইন এনিমেলছ ফাউণ্ড এনিমেলবিলাকত টোটেল মুঠতে কিংডম এনিমেলটো 11টা ফাইলামত ডিভাইড কৰা হৈছে কিন্তু সিহঁতক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলাইছোঁ কৰ্ডেটা নামৰ যিটো ফাইলাম সেইটো অকলে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে কিন্তু বাকীখিনি নন কৰ্ডেট বুলি কৈছোঁ কিন্তু এই মেজৰ যে ডিভিজন ক'লোঁ এনিমেলক কিছুমানক নন কৰ্ডেটা কৈছোঁ কিছুমানক কৰ্ডেটা কৈছোঁ সেইটো হ'ল বেচিছ ইয়াত হ'ল নটকৰ্ড থাকে নে নাথাকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি অ'কে এই নন কৰ্ডেটা ইজ এন এনিমেল হুৱেৰ নটকৰ্ড ইজ এবচেণ্ট ইয়াত নটকৰ্ড নাপাওঁ প্ৰথম ইনফৰ্মেশ্যনটো মনত ৰাখিবা নটকৰ্ড ইজ এবচেণ্ট সেইটো প্ৰাইমেৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক প্ৰাথমিক চৰিত্ৰ হ'ব মেইন কেৰেক্টাৰ আৰু ছেকেণ্ডটো কিন্তু মন কৰিব ভাৰ্টিবেল কলামো অৱশ্যে নাথাকে ভাৰ্টিবেল কলাম অলছ' এবচেণ্ট ইন দিছ গ্ৰুপছ অফ এনিমেলছ গতিকে নন কৰ্ডেটবিলাকত আমি নটকৰ্ড নাপাওঁ
লগতে ভাৰ্টিবেল কলামো নাপাওঁ কাৰণে বিকজ অফ এবচেঞ্চ অফ ভাৰ্টিবেল কলাম নন কৰ্ডেটছ আৰ অলছ' ন'ন এজ ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ বা ইনভাৰ্টিব্ৰেটা বুলি কৈ থোৱা হয় ইনভাৰ্টিব্ৰেটা ক'ব কেলৈ ক'ব সিহঁতৰ অকল নটকৰ্ড নথকাই নহয় ভাৰ্টিবেল কলামো নাথাকে ইনভাৰ্টিব্ৰেটা এণ্ড নটকৰ্ডেটা they are treated together but they are not synonym কেলৈ কৈছে synonym নহয় কাৰণ নন কৰ্ডেটা কোৱাৰ কাৰণটো হ'ল নটকৰ্ড নাই কিন্তু ইনভাৰ্টিব্ৰেটা কোৱাৰ কাৰণটো হ'ল ভাৰ্টিবেল কলাম নাই দুটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ বস্তু আমি ইয়াক যদি মেৰুদণ্ড কওঁ অসমীয়াত ইয়াক কিন্তু পৃষ্ঠদণ্ড বুলি কওঁ ৰাজহাড় নাই কাৰণে ইনভাৰ্টিব্ৰেটা হ'ল কিন্তু মেৰুদণ্ড নাই কাৰণে নন কৰ্ডেটা হ'ল ইন কম্পেৰিজন টু দিছ গ্ৰুপ the next group chordata where at least notochord is present notochord is found notochord present এই গ্ৰুপটো আমি ক'ব পাৰোঁ notochord আছে notochord present in this group notochord পোৱা যায় ওকে কিন্তু অৱশ্যে মন কৰিব notochord থাকিলে সকলোবিলাকত থাকে এইটো হয় কিন্তু লগতে কিছুমান নটকৰ্ড থকা অৰ্গেনিজমত আকৌ ভাৰ্টিবেল কলাম নাথাকিবও পাৰে means some chordata does not possess vertebral column okay those are called therefore যিবিলাকৰ নটকৰ্ড আছে কিন্তু ভাৰ্টিবেল কলাম নাই সিহঁতক আমি কৈ থৈছো প্ৰটকৰ্ডেটা আৰু আনটো গ্ৰুপ য'ত ভাৰ্টিবেল কলামো আছে আৰু নটকৰ্ডো আছে তাৰমানে সিহঁতি কৰ্ডেট হয় লগতে ভাৰ্টিব্ৰেটছো হয় ইহঁতে কিন্তু কৰ্ডেটছ হয় কিন্তু ভাৰ্টিব্ৰেটছ নহয় ইনভাৰ্টিব্ৰেট তাৰমানে গতিকে সেইফালৰ পৰা ইহঁতৰ সৈতে চিমিলাৰ প্ৰটকৰ্ডেটছ মানে প্ৰটকৰ্ডছ বিয়াৰ ৰিজেম্বলেঞ্চ উইথ দ্য নন কৰ্ডেটছ বিকজ both of them do not possess বা do not have vertebral column প্ৰটকৰ্ডেটাক আমি দুটা গ্ৰুপ পাম এটা হ'ল ইউৰোকৰ্ডেটা আৰু আনটো গ্ৰুপ হ'ল চিফালকৰ্ডেটা the other one is cephalochordata protocordata মানে এই দুটা গ্ৰুপ আমি কি পালো both have notochord but none of them have vertebral column কিন্তু chordates বিলাকৰ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো চোৱা means vertebrata chordata এইটো গ্ৰুপটো আমি কি বুলি কৈছো this group we call second group to এটা protocordata কলো আমি বাকি গ্ৰুপটো তেলে কি বুলি কম the other group we call vertebrata কৈছো vertebrata মানে ইহঁতৰ ভাৰ্টিবেল কলামো থাকে আৰু নটকৰ্ডো থাকে কিন্তু ভাৰ্টিব্ৰেটাবিলাক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰাইছে এটা গ্ৰুপ কোৱাইছে এগনাথা আৰু আনটো গ্ৰুপ কোৱাইছে গ্নেথষ্টমেটা ওকে এতিয়া মিনিংটো হ'ল কি মনত কৰিব এতিয়া নাও ইউ ৰিমাইণ্ড এগনাথা মানে হ'ল জলেছ ভাৰ্টিব্ৰেটছ নথকা হনুবিহীন জলেছ কিন্তু গ্নেথষ্টমেটা মানে হ'ল জড JAWED জড থকা ইহঁতি জড নথকা এগনাথা জড থকা গ্নেথষ্টমেটা ওকে ইহঁতৰ আকৌ ফাৰ্ডাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে কিন্তু মানে ভাৰ্টিব্ৰেটছবিলাকৰ আকৌ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে তেলে কিন্তু সেই ক্লাছিফিকেশ্যনটো মই তোমালোকক পিছত কৈ আছোঁ ওকে এই পাৰ্টটো পিছত কৈ আছোঁ তোমালোকক মানে কৰ্ডেটাখিনি বিষয়ে মই পিছত কৈ আছোঁ কিন্তু প্ৰথমতে মই চোৱা এই নন কৰ্ডেটাবিলাকত আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক পালোঁ কি নন কৰ্ডেটছ আৰ দে আৰ উইদাউট ভাৰ্টিবেল কলাম এজ ৱেল এজ উইদাউট নটকৰ্ড কিন্তু দিছ এনিমেলছ আৰ ক্লাছিফাইড ইনটু এবাউট 10 ফাইলা নন কৰ্ডেটছ ইনক্লুড 10 নাম্বাৰছ অফ ফাইলা ওকে 10 নাম্বাৰছ অফ ফাইলা ক'ব পাৰোঁ আমি 10টা ফাইল ইনক্লুড কৰা আছে Protozoa are excluded here. Protozoa excludes. Protozoa exclude কৰা আছে নন কৰ্ডাখিনি ডিটেইল আমি পালোগে কি নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 3 নাম্বাৰ 4 5 6 7 8 9টা পাম পরিফেৰা পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফাইলাম পরিফেৰা Phylum Nidaria, Phylum Ctenophora, Phylum Platyhelminthes, Phylum Nemathelminthes or Ascahelminths, next phylum Annelids by Annelida,
Annelida তাৰপিছত আহি গ'ল arthropoda then mollusca echinodermata and number 10th phylum to hol hemichordata এইকেইটা চোৱা these are 10 numbers of phyla 1 2 3 4 6 7 8 and 9 10 number নহয় গতিকে 10টা আমি ইনভাৰ্টেব্ৰেট ফাইলা পাম আৰু কৰ্ডেটছ খিনি মই তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত কম এতিয়া হৈছে পৰিফেৰা নিডাৰি আমি ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে তিনটা মান ক্যাৰেক্টাৰ ডিল কৰিম লগতে এক্সাম্পল তিনটা ক্যাৰেক্টাৰ এক্সাম্পল আৰু কিবা স্পেশালিটি যদি আছে আমি এখিনি ক'ব লাগিব তাৰপিছত আমি কৰ্ডেটছ খিনি যাম গতিকে আজিকে হয়তো ইমান কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম কিজানি so today I am closing here this part of the chapter. In next class I will elaborately describe with the facts and figures. Okay, thank you for cooperation, dear students.